Okay, dear students, we are moving on to the third method of calculating cost of equity capital, that is earnings price method. What are the two methods which we have already studied? Dividend yield method. Second one, dividend yield plus growth method. Third one, earnings price method. According to this method, cost of equity capital is the discount rate that equates the present value of future earnings per share with the current market price per share. It is a discount rate at which and the equal ആയിട്ട് വരുന്നു the present value of future EPS. EPS means earnings per share with what? With MBS. MBS എന്താ? Market price per share. So according to this method, K is equal to EPS divided by MB into 100. EPS എന്താ? Earnings per share. Earnings per share. Okay. Divided by MB. MB എന്താ? Market price per share into 100. Earnings per share എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? EPS is equal to net profit after tax and preference dividend. ടാക്സ് കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അർഹമായത്. അതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് EPS. സോ EPSനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പുതിയ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ NP നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. MNP Limited is considering an expenditure of rupees 50 lakhs for expanding its operations. The relevant information is as follows. Number of existing shares 2 lakh. Market value of existing share 70 rupees 70. Net earnings 16 lakh. Compute the cost of existing equity share capital and new equity share capital, assuming that new shares will be issued at a price of rupees 65 per share and the cost of new issue will be rupees 5. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് എത്രയാ? 2 lakh. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ? 70. നെറ്റ് ഏർണിങ്സ് എക്സ്ട്രാ 16 lakh. അപ്പോൾ നമുക്ക് EPS കണ്ടുപിടിക്കണം. EPS ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇൻകം. നെറ്റ് ഇൻകം എത്ര ഉണ്ട്? 16 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ലാക്ക്? 2 lakh ഉണ്ടോ? സോ 16 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 lakh. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും EPS 8. അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ? So K is equal to EPS divided by MB into 100. EPS 16 lakh divided by 2 lakh. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു 8. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക K is equal to 8 by മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ? 70 into 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 11% ആണ് KE. ഓക്കെ, ഇനി ന്യൂ ഈക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന്. അപ്പോൾ EPS ഡിവൈഡ് ബൈ NP into 100. NP എത്രയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്? 65. അതിൻ്റെ എത്ര ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിട്ട് പോകും? ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും 5. സോ 8/60 ഇൻറ്റു 100. സോ 8/60 ഇൻറ്റു 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 13%. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ്. റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ്. Under this method, the average rate of return actually realized by the investor in the past few years is used to determine the cost of equity capital. Realized yield is discounted at the present value factor and then compared with the value of investment. Realized yield എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കിട്ടിയ ഏർണിങ്സ്. ഈൽഡ് എത്രയാണ്? ഈൽഡ് പെർ ഷെയർ എത്രയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 മെത്തേഡ് നമ്മളെല്ലാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിവിഡൻഡ് എത്രയായിരിക്കും, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കിട്ടിയ ഈൽഡ് എത്രയാണ്, റിട്ടേൺ എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ബേസ്, അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. ആ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൻ്റെ ബേസിസിൽ
what is calculated? Cost of equity capital is calculated. Under this method, the average rate of return actually yielded or actually obtained, realized means actually earned by the investor in the past few years is used to determine the cost of equity capital. So the realized yield is discounted at the present value factor, PV factor. PV factor is the discount rate, PV factor, and then compared with the value of the investment. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു 4 മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് yield മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് yield പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ്, തേർഡ് ഏർണിങ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓർ ഏർണിങ്സ് yield മെത്തേഡ്, ഫോർത്ത് റിയലൈസ്ഡ് yield മെത്തേഡ്.